देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूबनगर में 30 सीसी कैमरों का इफ्तिताह, शहरी तहफ़्फ़ुज़ और सफाई अवरीन तरजीह। एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी। महबूबनगर के रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि शहर को साफ़ सुथरा, महफूज और जदीद बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। वो महबूबनगर शहर में SDF मोड़ा फंड्स के तहत नस्ब किए गए 30 सीसी कैमरों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। एमएलए ने कहा कि जिस तर्ज पर हैदराबाद शहर में जदीद निगरानी निज़ाम नाफिज किया गया है, उसी तर्ज पर महबूबनगर में भी मरहलावार जदीद टेक्नोलॉजी को नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नस्ब किए गए सीसी कैमरे शहर में पेश आने वाले किसी भी मसले की फौरी निशानदही, जराइम की रोकथाम और आवाम को दरपेश मुश्किलात के बरवक्त इजाले में मुअस्सिर साबित होंगी। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस निगरानी के निज़ाम को मुस्तक़िल में मज़ीद वसाअत दी जाएगी। रोड सेफ्टी हफ्ते के मौके पर एमएलए ने आवाम से अपील की कि वो सड़कों पर सफ़र के दौरान हिफाजती उसूलों पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हेलमेट और सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें। उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी कि सड़क की हिफाजत से मुताल्लिक़ पैगाम स्कूलों और कॉलेजों के तलबा तक भी पहुँचाया जाए ताकि कम उम्र से ही हिफाजती शऊर पैदा हो। उन्होंने कहा कि हर फर्द को अपनी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान महबूबनगर शहर में जराइम की शरह में नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। उन्होंने मंशियात और नशावर अशिया से मुताल्लिक़ जराइम में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि शहर में गश्त के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सिर बनाया जाए, आवाम को बिला वजह परेशान किए बगैर सख्त इक़दाम किए जाएँ और ज़रूरत पड़ने पर नफरी में इजाफ़ा किया जाए। इस प्रोग्राम में ज़िला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डी जानकी IPS, मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, DSP वेंकटेश्वरलू, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर रामांजनेयलू रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर कायद विनोद कुमार, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी के अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कायदीन, पुलिस ऑफिसरान और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। सीसी కెమెరా ఓపెనింగ్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గౌరవ ఎస్పీ గారు శ్రీమతి జానకి గారు, ముడా చైర్మన్ లక్ష్మణ్ యాదవ్ గారు, అలాగే కొత్తగా విధుల్లో జాయిన్ అయిన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, DSP గారు, మిగతా పోలీస్ సిబ్బంది, ఇక్కడికి వచ్చిన సీనియర్ నాయకులు, కౌన్సిలర్సు, ప్రజలు అందరికీ నమస్కారం. మహబూబ్ నగర్ ఇప్పుడు కార్పొరేషన్గా మారింది. కార్పొరేషన్కు మారిన తర్వాత మనం ఇచ్చే వసతులు కూడా ఆ స్థాయిలో ఉండాలని చెప్పి క్లీన్ సిటీ, సేఫ్ సిటీ, భద్రత విషయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అధునాతన టెక్నాలజీని ఉపయోగించి హైదరాబాద్లో ఏదైతే కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో ఏదైతే టెక్నాలజీ వాడుతున్నారో అదే టెక్నాలజీని మన మహబూబ్ నగర్ పట్టణానికి తీసుకొచ్చి ఎక్కడ చీమ చిటుకుమన్నా, ఎక్కడ ఏ ట్రాఫిక్ జామ్స్ అయినా, లేకుంటే దొంగతనం జరిగినా, అంటువాడి ఇన్సిడెంట్ అయినా వాటన్నిటిని కూడా క్షణాల్లో పసిగట్టి ఇమ్మీడియట్గా నోట్ చేసుకొని పోలీస్ ఫోర్స్ని అక్కడికి పంపించడము, వాటిని సమస్యను పరిష్కరించడంలో భాగంగా ఈ సీసీ కెమెరాలు మనకు ఉపయోగపడతాయి. SP గారు 30 అడిగినరు, ఇంకో 30 కూడా అమర్చి మొత్తం నగరంలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నిటినీ కూడా కవర్ చేయమని చెప్పి వారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఇప్పుడు అన్ని ఇంపార్టెంట్ జంక్షన్స్లో పెట్టిండ్రు, ఇంకో 30 అడిషనల్గా పెట్టి సైడ్ రోడ్స్ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ క్రైమ్ బాగా జరుగుతుందో వాటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఇంకో 30 కెమెరాలను అడిషనల్గా 2-3 రోజులలో యాడ్ చేయమని వాళ్ళని చెప్తూ ఖచ్చితంగా మహబూబ్ నగర్ను క్రైమ్ ఫ్రీ సిటీగా మార్చడానికి మా వంతు సహాయ సహకారాలు పూర్తిగా మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అందిస్తామని తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే రహదారి భద్రత విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉంది. అరైవ్ అలైవ్ అంటే సేఫ్గా ఇంటికి చేరుకోవాలి, ప్రాణంతో ఇంటికి చేరుకోవాలి అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి
మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఈ రోడ్ సేఫ్టీ వారోత్సవాల సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క వాహనదారుడికి కూడా సేఫ్టీ రూల్స్తో పాటు హెల్మెట్ పెట్టుకోవడము, అలాగే స్పీడ్ను నియంత్రించుకోవడము, హైవేస్లో ఎట్లా డ్రైవ్ చేయడము, లేన్స్లో గల్లీలలో ఎట్లా డ్రైవ్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా అవగాహన ఏర్పాటు చేయడానికి రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ కూడా అరైవ్ అలైవ్ అనే పేరుతోటి చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని చెప్పి మీడియా ద్వారా చెప్తా ఉన్నాం. అలాగే స్కూల్స్లలో, కాలేజీలలో ఈ యూత్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ మెసేజ్ పోయేటట్టుగా వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు కేర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడికి వచ్చిన యువమిత్రులందరికీ కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా, ఇప్పుడే ఒక యాక్సిడెంట్ కేసు ఎస్వీఎస్లో చూసి వచ్చినాం. ఎవ్వరు కూడా హెల్మెట్లు పెట్టుకుంటలేరు. హెల్మెట్లు గట్టిగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా మాకు హెల్మెట్లు చేస్తూ ఉన్నారు, ఫైన్లు వేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. కానీ నేను ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నా, మీ అసౌకర్యం కోసం 10 నిమిషాల మీ అసౌకర్యం కోసం నిండు నూరేళ్ల జీవితాన్ని కోల్పోవద్దు. అంత అవివేకంగా తెలివి తక్కువగా ఆలోచించవద్దు. దయచేసి అందరూ కూడా తమ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా బయటికి వెళ్తే ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ ఇచ్చి పంపాలి. హెల్మెట్ వల్ల ప్రాణం దక్కుతుంది. తలకు ఎంత పెద్ద చిన్న గాయం తగిలినా కూడా ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. రోజు ఎన్నో కేసులు మనం హాస్పిటల్స్లలో చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రాణం ఒక్కసారి పోతే ఎవ్వరు కూడా తిరిగి ఇయ్యలేరు. కాబట్టే దీన్ని చాలా సీరియస్గా ప్రియారిటీగా తీసుకొని మహబూబ్ నగర్ పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా ఎవరైతే 2 వీలర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు విధిగా హెల్మెట్ ధరించాలి అన్న సూత్రాన్ని పాటిస్తే ఖచ్చితంగా యాక్సిడెంట్ రేట్లు అలాగే డెత్ రేట్లు కూడా తగ్గుతాయని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఎస్పీ గారు కానీ మిగతా పోలీస్ సిబ్బంది కానీ నగరంలో శాంతి భద్రతల విషయంలో, మిగతా క్రైమ్ను అరికట్టడంలో, గంజాయిని అరికట్టడంలో సిన్సియర్గా వాళ్ళు ఎఫర్ట్స్ పెడతా ఉన్నారు. అయినా కొన్ని లోపాలు కొన్ని దగ్గర ఇంకా గంజాయి వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్లేసులు మారుస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి పెట్రోలింగ్ ఇంకా పెంచాలని చెప్పి వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ ఈ పెట్రోలింగ్ కోసం వీలైతే అడిషనల్ సిబ్బందిని కూడా డెప్యూట్ చేసి పెట్టాలి. అలాగే క్రైమ్ పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో బెదిరించుడు కానీ, కబ్జాలు చేసుడు కానీ, లేదా ఫిజికల్ వైలెన్స్ కానీ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. దానికి కంప్లీట్గా పోలీసు కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంది. దానికి వాళ్ళకి అభినందనలు తెలుపుతూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్రైమ్ చేయదాటనియొద్దు. ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళని పిలుచుకొని శిక్ష పడేటట్టుగా చేయాలి. లేదు మొదలే అఫెండర్స్ని పిలిచి వాళ్ళకి సీరియస్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఆ దారిలో పోకుండా చూసే బాధ్యత మనం చాలా కఠినంగా చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటును పర్యవేక్షించి ఇప్పుడు మన సెక్యూరిటీ కవర్ను మన మహబూబ్ నగర్ పట్టణానికి ఇచ్చిన పోలీస్ సిబ్బంది వారికి హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తూ ఉన్నాను.